所以你真的很爱攀岩？我觉得我喜欢攀岩，喜欢攀登，喜欢向上的运动。为什么？因为在攀岩的过程中有很多极限的瞬间，很多真正感觉到自己心跳的瞬间。我觉得这是让我在平时生活里很难感受到的。哇哦 ，Yeah， Woo， Woo。 It's an activity that forces you to learn about yourself. 吸吸呼吸，祈祷那个装备不会崩掉。You can't hide from yourself when you're climbing, because you have to face your fears. 我不知道敢不敢相信他。我可能还因为刚接触攀岩，我理解你说的就是用攀岩去学习自己的人生，但我就是想攀岩，但攀岩会获得什么我不知道。Good。对于我现在来说，我还是希望突破自己认知的一个安全范围内，把这个安全范围内慢慢扩大，才能慢慢的进步。Oh, I love this view。准备走来 Squamish， 我很喜欢这个风景。Welcome to Squamish。欢迎来到Squamish。哇，这个山 Yeah, Garibaldi。哎，你看在右边有一个大的瀑布 Shannon Falls。哦，哇，那个大岩壁是酋长的 Chief。哇，有多高啊？那个攀登的路线400米多。400米。最漂亮的花岗岩。优胜美地是多少米 ？El Cap 嘛，快到1000米。还要再高1倍，哇！今天我当地的朋友给我一个推荐，去看那个当地人伐木的文化。伐木。OK。哦。去到加拿大之前，对于伐木的文化没有那么了解。到了之后才知道有丢斧头的比赛，然后爬树的比赛，以及在水上滚木的比赛。发源的原因应该就是伐木工作者们为了找乐子，然后发明的。We're just doing some axe throwing, taking a break from the competitions, and yeah, having some fun. Got to keep the skills sharp, right? Oh, yeah. Very sharp. See what I did there? I did. Totally see that. That actually wasn't intentional. Rather 可能相对话要比我多一点吧，我不会去主动表达，我觉得我是没有办法给别人情绪价值的人。You're gonna extend your arms, perfect, and then you're gonna have a nice smooth motion. Just 1, 2, and then go. OK。Step up, 1 step. Yeah, you can step in if you like. If you don't want to, that's totally cool too. Cool. Oh. Yeah, you want to go for the middle right there. Yeah. Done. 我的性格可能就是慢热，然后比较好强吧。That was kind of, it's barely on the edge. It's okay, It counts, buddy. yeah, it counts. Good job. So wait, have you guys, you've won the games or you've participated? I'm the current world champion for this 60-foot speed climb. And then Brian is like the 14-time world champion. Wow. Yeah, so he's really good. 所以你们做这个
伐木的比赛有多少年了 10 years for me.？Let's see, like 40 years. 40 years? 40 years? Long time. So since I was a little kid. 哇 40 years and he's 40 years old. 他出生的时候他拿着一个斧头。It's kind of a generational thing. My grandfather was a logger, and my dad and uncle, they did the sport and passed it on to me, and then I'll pass it on to my kids. You should stick to one-handed. Yeah. Yeah. 好的。So these are the Squamish Logger Sports Grounds. You see the two big spar trees. In speed climb, you'll race up and down the tree. We also have the log rolling right here. 2 guys hop on at the same time, see who can stay on longer. And anything goes. You can splash water into the guy's eyes. You can also rock the log back and forth. Yeah, the best trick is to hop on and not fall off. Okay. Cool. I think his balance is better than mine. He's a dancer, so. Oh, yeah. 超的你的平衡。你走扁担比我厉害啊！我会喜欢单独竞争，但是也接受一起合作做的一些事情。就像网球，单打的话就是单独的竞争，双打就是合作。我觉得我这2个都 OK， 但是目的还是要赢，而不是输。Flash water. Oh, 你觉得我们不需要做一个比赛了？我就掉下去对决。哦，哇，哇，他们可以玩这么久吗？我觉得你是跳舞的，你肯定会赢啊。哦，It's fine。我认为做极限运动的人，应该大部分都是好胜的人。我也是一个好胜的人。Okay. Oh yeah. Yeah, come into the... Wait, what do you mean like in that? Yeah, this way, yeah. Perfect. Okay. Look at the other person's feet. Wow, that moves fast. It does. 有点难啊，很难啊。We're not very good at this. 我们水平低。可能面对我自己在意的事情、擅长的事情，还是会比较在乎输赢的。Yeah. Yep. Awesome. 但是可能更顺其自然，更享受过程了。平衡模式打开了。Oh yeah. Yeah, good. Stay. 元老的冲浪板。Okay, ready? Okay. 加油。Oh, hey. Yeah, dude. Oh, that's pretty good. 我们的比赛是我们可以超过2秒，1秒吧，1秒 ，OK。Ready? 1, 2, go. Ah. 你赢了。这一组需要把那个切木材的模式打开。慢就是顺，顺就是快。我觉得 Rudder 是一个很好的陪伴。Yeah, just like that. You're providing timber for the town. 同会有更多的兴趣爱好，相同的事情。Almost there. Yeah! Good job. Right on. Well done. 很好健身的运动啊。Well done. Perfect. That was good. Yeah. All right, what do you guys say we race? Race? Race. Yeah. Ready? Let's pick my partner right here. Okay, you're gonna be mine. Let's do it.
处于竞争的情况下是会有压力的。如果我要进入竞争的环境里的话，我一定是希望我自己能够赢的。There's only one thing left to do， 快速模式打开了。Can I do that too? Yeah. Speed mode. We're gonna win. Okay. 我希望能在团队中不拖后腿吧。Timer's ready. Competitors ready. 1, 2, go. 竞争的话，我觉得只要是比赛，就会在乎输赢的。以目前阶段，我觉得竞争的最好的状态，可能也是跟自己竞争。我觉得我是喜欢去跟自己竞争的人，而不是我要比别人强，就更关注自己吧，没有关注别人。Good game， 没有想要以别人为目标。走，哎，你还活着呀？你也还活着？说明你早多起床了呀。这是什么？做薄饼的那个 mix。你烤一个薄饼之前，你应该加1片黄油。1块。No， 一片。你要加1块吗？能不要太薄呀？我不会做饭。调小火小一点。哦，烤糊了吗？哦 no！ 不要让它叠起来啊！可能在做饭方面就需要依赖别人。这是你第一次做了那个薄饼吗？没事 ，It's okay, it's your first time。 2份了2份了。这不就是摊煎饼吗？我相信我被限制了很多，没有办法像同龄人那样去做到那么的独立，很多事情都不是我去做的，所以导致我现在不会去做。你要做一个圆形的。好的，我努力。厨师长，你的薄饼怎么样？不怎么样。哎呀，只要你觉得里面熟了就可以了。嘿，哦吼吼！哇！Oh, there you go. That one looks pretty good, man. Oh yeah. Perfect. 第一季过后，可能我更会优先自己的个人时间，可能更加的让自己生活一些吧，就是让自己更活得像一个真实的人吧。好吃早餐的声音了。看起来你需要多一点喝咖啡。我需要多一点的睡觉。怎么可能？你昨天睡了几个小时啊？8个多小时吗？我想说的意思就是，我要学会做一些生活上的事情。什么？我觉得通过这次整个的拍摄，一定会对自己有新的认识。We're going aid climbing. 加拿大的 Squamish 是一个很好的地方学器械攀登。器械攀登很吓人。对对对，有一点。我觉得这里的花岗岩跟Yosemite的花岗岩很像。然后可以练习器械攀登。Yeah. So the style of climbing in Squamish is very similar to Yosemite climbing. It's a really good training ground to go to Yosemite. For Yibua, the workout is aid climbing because he's definitely going to need to learn how to aid climb to go to Yosemite. 器械攀岩，兄弟。No more aid climbing. 哦，刚才。觉得我应该第3周快乐，bro。你终于说是第3周快乐吗？哦，
第3种快乐就是做起来不快乐，做完之后也不快乐，过了一段时间的沉淀，回想起来是一种快乐吧。第1种快乐就是你在爬的时候也很快乐，爬完也很快乐。然后第2种快乐就是你在爬的时候有一点痛苦，但是爬完之后你觉得还是很好玩，很开心的。Morning, guys. Morning. How's it going today? How are you? Good, thanks. 我很喜欢新装备的味道。器械攀登是用很多器械去往上爬，比如岩塞、飞钩，很多各种各样的工具放在岩壁上，然后让你往上攀登。Nuts 吗 Nuts. Was there anything you guys wanted to see? Yeah, he's looking for a set of nuts, maybe the offset ones. We have one left. 对攀岩者来说，装备可以保护你的安全，然后同时也是经验的积累。And then how about the Brass. brassies? Yeah, for sure. Wood whip. 更少，你信任他吗？我觉得信任装备这个事情，就是要看你了解多少。你了解的越多，你就会越信任。去年其实最害怕的时候，就是在那个天坑下降的时候，那个时候就觉得一把锁，然后一个钉子挂在岩壁上，然后一个绳子就下降了，就觉得是一个挺恐怖的一个事情。有点害怕。但其实现在，你了解了这个锁，你了解了这个钉子、绳子能够承重多少，所以你了解的越多，你就现在就越不害怕了。这样是不是就全了？就是所有的塞子都没有。OK。很是我自己的装备。有一条用了比较长时间的绳子，是一个粉色的绳子，然后我用那个绳子一直跟周峰老师攀爬。攀冰、攀岩，然后也到了维加斯也一直在用，然后用的就很黑很脏。这个绳子可能就是代表能够象征我就是从节目之后一直在攀爬的一个记录吧。Do you have a color you like? He's a blue guy. I did assume that, actually. 蓝色。那个保温的东西有什么图片？蓝色。Or the blue one have the same size. 买那个鞋子的原因是因为他们是蓝色的吗？对。我相信我的这些攀岩装备慢慢旧了之后，就会成为一个纪念品了。但是我现在还比较新，可能只有一点点的小磨损，包括那些破的包。不过很开心，我的包已经开始磨破了，然后我也不想要换新的，我就只是让补一下，就显得像是比较爬的时间长的户外人。你买吧。Cool. Well, thanks for taking the time. Yeah, no problem. I hope you guys have fun. Maybe a little scary, but. 器械爬有一点刺激，对吧？ Cool. Cool. Thanks, Have a good one. guys. See you Thanks. later. 好，我们去攀岩吧。我知道我应该带你去哪里爬。好，当然了，你是老导师啊。老导师。我觉得在 Squamish 可能有2000多条路线。哇。Nightmare Rock 在这里，噩梦岩。噩梦岩，这是攀岩的地方吗？都是。如果你能看到花岗岩，很大的可能性是一个攀岩的岩场。在 Squamish 选择是无限的，这里是一个攀岩户外天堂啊！啊，烟熏园在那边吗？嗯哼 ，Nice。OK， 我们就应该去看一下我们那个器械攀岩的装备。OK， 器械的装备这么重。我看你对这边这么了解，你之前来过很多次吗？对，就每个夏天，7年每个夏天我就来几次。那你来是教课还是自己爬？大部分的时间是我自己爬，因为你知道，我在美国当那个向导，美国攀登向导协会的那个
攀岩向导，但是这是加拿大呀，这么厉害，我觉得 Ryder 他肯定是懂攀岩各方面的技巧的，他可以教我很多，因为他本身也是一个很厉害的攀岩者。我的包好沉啊！兄弟，器械攀岩的装备太重了，太重了，我们应该去徒手攀岩。攀岩是需要有信任感的。我认识一个人需要很长时间才能产生信任感。信任和喜欢，我觉得是属于结在一起的。你只有喜欢这个人，才会慢慢的信任他。哎呀，我觉得这是练习器械爬的意识，这是我们的小 Yosemite 的那个岩壁可以练习。它器械攀登的水平是有点难说，因为我们在 Moab， 我们爬过的路线都是自由爬，我就没看过他用那个器械攀登的装备我们爬路线，好像是他没有什么器械爬的经验。右脚踩就左手抓。器械攀登，在我来录节目的前一周，我跟一位非常厉害的老师在北京，然后练习了一次。那还是要挂这个锁里的。对，挂不同的地方。对，经验方面的话，我觉得对于这次的旅程会有很大的帮助。起码我觉得，就是我做出来的这些操作，应该不会被别人觉得不信任我。我觉得器械攀登方面，我还需要学习很多。我觉得很多运动都是永远学不完的。所以你没放过那个 nuts 对吧？没有放过 nuts。OK， 你带了你的绳梯吗？带了，我这个是新的装备，我都没有用过，所以具体还不太会用。那个器械攀登的那个系统比自由爬的系统复杂多了，所以我就要给他比较简单的一些练习的挑战。Oh my god！Oh my god！ 我们的赛制这么多。OK， 这是最刺激的一部分，对吧？因为我只有一个。你需要测试 ，right？ 对。So you can do what's called， 你可以做一个 bounce test。bounce。你要确定它很牢固，因为我现在能看到这是很宽的一个裂缝，对吧？对。我放了一个3号，我信任它。器械攀登其实就是在一些你自己自由无法攀登的情况下，可以用器械上去的一种方式。比如说Yosemite大部分的那个大墙是肯定不能自由爬，那个办法就是器械的装备，绳梯、牛尾什么的，用它们爬上去。这个器械攀登的体验跟那个自由爬的体验是完全不同。吸气，呼吸，祈祷那个装备不会崩掉。哦耶！这个赛子比较信任吗？每一个都不太信任。你觉得现在你信任自己放赛子吗？我会放得很信任，然后才会走下一步。放的。你要测试多几次，对吧？对。More nuts. OK， 我觉得放那个用 nuts 放在那个喇叭口有点不合适。OK。你要就是学习如何放塞子，把它们放到最好的位置，放到你满意的位置。怎么样？
是一个经验的问题。你如果经验更多，你就会更准确地判断石头如何快速到达那个石头。就比如说经验多的话，你知道这个手臂跟下一个手臂的距离，你可以直接够到。你经验不多的话，可能会摸半天，你要找手点看来看去。Off play。OK。一波 blaze off， 保护结束了。OK。回来喽。Yeah。你觉得怎么样啊？吓人，吓人。从我的攀爬风格上，再从我是一个刚接触攀岩1年的人来说，我都是喜欢保守风格的。如果你要放一个 nut 的话，你要先查看那个裂缝，你不要下面变宽，要不然它有可能会崩掉。然后你用手拉一下，左右拉还是上下拉？你挂它之后，你会一直拉，往下面拉它，对吧？然后呢，怎么测试卡的好不好 ？Let's see, how do I explain this? 你不要拉下去，我问的是拉下去之后怎么测试？左右转、上下转还是什么？你要先看那个裂缝的形状，适不适合这个 nut， 然后你需要看两面摸那个摩擦那个摩擦就够了吧？Rather， 我不知道是不是中文的问题导致他在讲一些专业性的问题上会有点怎么说呢？就很难沟通吧。This is complicated to talk about in Chinese 。这是我的挑战，是用中文教你怎么爬器械攀岩。我也可以选择2个牛尾1个绳梯，对吧？2个牛尾1个绳梯，一个绳梯啊，没事 ，OK。那你继续说。没有，我在想。OK。对，你应该走之前先挂绳子，对不对？刚才 ？No， 不要，你要先拆它，因为如果它崩掉的话 ，No， 你应该是在走之前先把绳子挂进去，然后再取你的牛尾 ，right？No， 应该先拆你的牛尾。你是先拆了牛尾，然后再挂的绳子？对啊，我就这样子了。我觉得 rather 更多的是表达不够清晰。快挂绳子。对啊。他没理解我说的，我没有理解他说的，但是我俩说的都是同一件事情，这是因为语言的问题。明白了吗？When I get here， 我爬到这个位置的话，对，我可以把绳子挂起来。因为如果这个崩掉的话，我不要把它弄坏。不，现在不是出在牛尾的问题，我是说出在你在取掉牛尾之前，你没有先挂绳子的问题。你如果崩掉的话，你取完牛尾，你的绳子直接掉到下一段了，最后一段了。I mean， 那个区别不太大呀，但是对我来说，我觉得发生分歧，人与人之间是很正常的一件事情。对，我觉得也没有什么需要回避的，就是我觉得沟通就可以解决。所以，我只是提出这样的疑问。Yeah，the thing about this is like，好多人他们的系统有不一样，有一点不一样。那如果只要他们的系统不危险 ，Yeah， 用那个另外一个不同的系统也没问题。All right, zombie roof。哦，僵尸屋檐。有人在爬，你看，要3臂。哇，这怎么爬呀？这个？呀，你可以抓那个四方形的手点。那我觉得我们刚才爬的路线有一点简单，要给你另外一个单独的挑战吧。丧尸屋檐其实挺吓人的。OK，那条线反正是一个超出我难度的一条线路。器械攀登的挑战不是那个路线的自由爬的难度，管理那个器械攀登的系统的挑战，那个是最难的。哇，装备太多了。呀，那个绳梯应该在你脚的外面。就是你头上的路段看起来难一点，是吧？对。呀。器械攀岩的难度其实就是在于你要把一些很小、很细微的一些塞子或者是 nuts 放在岩壁里面，希望它们不会滑动而掉落。
是你第一个筛子对吧？你要确定他很信任。OK， 因为像我们的人手有神经可以感觉到你是否抓得牢，是否抓得不牢，但是器械放在那里你没有任何感觉。你如果放得不好的话，它可能突然就掉落了，在没有任何准备的情况下。Nice， 不错。我觉得更多的是心理上的一种紧张吧，你要一直比较提心吊胆的那种感觉。所以如果你不要做一个引体向上的话，你的左脚应该踩左边的绳梯，我踩左边绳梯就受力了，出不来了呀。不要用你的手臂拉，用你的脚站起来。你需要把那个左边的牛尾松开。Yeah, I know， 但是我现在受。我就提醒你而已。我知道，我的意思是说，你看，你可以看到我现在越来越远了，我没有办法解开了。OK，so 然后你可以抓那个延长快挂，用你的左手抓那个延长快挂。Yeah, there you go。那我觉得初学者开始器械攀登的时候，他们会浪费很多时间。这个路段可能有点复杂，对吧？因为他们看不懂是这么复杂的一个系统。那个最大的那个挑战是持续前进。你看不到齿轮吗？看得到，但是我不知道敢不敢相信他。OK 了吗 ？I don't know。现在放的不够实，它有点 open。这个就是器械比较恐怖的地方。你在把一个塞子放进去之后，然后你会用力拽它，用力踩它 ？That should be good。然后你就希望它不要弹出来，不要弹出来。Good。那个快挂会让你的绳子过那个屋檐吗？OK， 到顶了 ，Nice，Good job。爬一个屋檐比爬一个 slab 难多了吗？蛮难的，不容易啊。我知道，到一个阶段我知道了，你不要听我说的，我闭嘴了。Sorry， 我没有回答你，我在开玩笑而已。我觉得经典的攀岩者都是属于想要挑战自己、跟自己去对话的人。因为在岩壁上，你在攀登的时候，就只有你自己了。你要怎么做，都是你自己的选择。Nice， 这个还能那边我还能取吗？取不掉。应该可以啊，可以啊，可以啊。哎呦，哦，哇 ，Nice，Come on。有点远啊。One more time， 再做一次。呀，用力啊，用力，用力。抓，你要不要？抓不住。No， 不要吗？我下去了。OK。我转晕了。你转晕了吗？有点。哇，那不错了。转晕了。哎，Good job。Yeah，nice。你觉得今天我们沟通合作的怎么样？我觉得可以，挺好的。好的。不，卡得很死。一个齿轮会不会动？不会，下降。哎，我觉得你应该先试一下吧。我试过了。他有些沟通方式我不太懂，他Hey，what you mean？ 你什么意思？我不懂，对，就是这样。肩膀很酸，不知道为什么。哇！我的骨头一转的话，都会有磨损的声音，就是操作很不顺，然后身体很不舒服。